Okay. Hello students, in previous class we studied about classification, right? Okay, how many types of classification we studied? We studied 4 types of classification, correct? What is the first one? The first one is chronological classification, which is also called as temporal classification. Now, what is chronological classification? Data arranged or classified accordance with what? Time. It's not because the name time comes, we can't tell that only hours is counted here. Time means all the time factors. For example, years, days, everything is included. In the case of data is arranged in weekly, like Monday, Tuesday, Wednesday, like that. Data is arranged. It is also called as chronological. Year wise, it is also called the temporal or chronological. So keep that in mind. Okay, the next one is a geographical or spatial classification. Okay, what is geographical classification? Geographical classification means that data is classified accordance with the geographical area. For example, cities or countries, states, etc. Then it is called as geographical classification. Now the next qualitative classification. If the data is classified on the basis of qualitative characters or attributes. What is that qualitative characters? Which is not numerically measurable. For example, here some examples are given. Gender is not numerically measurable. Height can be, yeah, numerically measured 140 centimeter, but you can measure gender as a numerically. No, numerically means what? With using numbers ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ನಾವು ಡಾಟಾವನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 3 ತರ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ ಒನ್ ವೇ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ ಒನ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡೈಕೋಟೋಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು 2 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಉಂಟಲ್ಲ, ಆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಡೈಕೋಟೋಮಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೀಗ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ವೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲದಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು. ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಂಥ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಎಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಒನ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಜೆಂಡರ್ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ರೆ, ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಎಂತ ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುದು. ಅದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ 2 ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಮ್ಯಾನಿಫೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ exam. For example, every time they ask one definition along with one example. So you have to learn even example also. If you learn definition properly, ನಿಮಗೆ definition ಚಂದ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it is not at all difficult to write one example. If you don't know definitions properly, then yeah, it is difficult. ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆಯೋದು ಎಂತ ಕಷ್ಟ ಸಹ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. So what is quantitative classification now? Quantitative classification, the classification of the units on the basis of quantitative characteristics or variable as height, weight, wages, age in years, the number of children, number of phones. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋನ್, 1 ಮಿಸ್ ಕಾಲ್, 2 ಕಾಲ್, 3 ಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅದೇ ವೇಜಸ್ ಕೂಡ, ವೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ಸ, ವೆಯ್ಟ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಇದ್ದೀರಿ, 60, 50, 43, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅದು ಕೂಡ. ಸೊ ಇಂಥ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಈಗ ಅದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಾಟಾವನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂತ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಕಲಿಯೋದು ಅಂತ ನೋಡುವ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್? ಹಿಯರ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ is a systematic presentation of values taken by a variable along with their frequency. So here one thing is wrong. What is that? Frequency distribution, correct? So the frequency distribution is a systematic presentation of values taken by a variable along with their frequency. What is frequency? ಈಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಡಾಟಾವನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟು, ಅದೇ ಈಗ
ಒಂದು ಬುಕ್ ತಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 50 ಪೇಜಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಪರ್ ಪೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಟಿಲ್ 50 ಪೇಜಸ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ 0 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ 2, ಥರ್ಡ್ ಪೇಜ್ 1, ಫೋರ್ತ್ ಪೇಜ್ 0, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಟಿಲ್ 50th ಪೇಜ್. 50th ಪೇಜ್ ತನಕ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ 0, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು. ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 5 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು 0 to 5 ನಿಮ್ಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ 0 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕೇ ಇಲ್ಲದಂತ ಪೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ 0 ಎಷ್ಟು ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುದುಂಟಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ 0 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಪೇಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಉಂಟು. ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ 0, 1 ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ವೇಟ್ ಇದು ಡಾಟಾವನ್ನು ನಾನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಒಬ್ರದ್ದು 144, 145, 146 ಹೀಗೇನೆ ಬರ್ತದೆ. ಒಬ್ರದ್ದು 170, 180 ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ನಂಗೆ ಡಾಟಾ. ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. 140 to 150, 150 to 160 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆಗ 140 to 150 ಒಳಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ 140 to 150 ಒಳಗೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನ ಮುಂದೆ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 145 ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜನ 140 to 150 ತನಕ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ 149 ಬಂದು ಸಹ ಹಿಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬಂದ ಅದನ್ನು ನಾವೆಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್, number of times an observation is repeated, that is frequency. ಅದೇ number of observation corresponding to particular class is known as class frequency. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ 140 to 150, this is called as class. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 0. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 0 ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ 1 ಆಗ್ಬಹುದು. ಹೌದಾ? -1, -2 ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಎಂತದ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಡೀ ಡಾಟಾ 140 to 170 ಒಳಗೆ ಬರ್ತಂತಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುದು 130 to 140 ಅಂತ. ಆ ನಂಗೆ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ನನ್ನ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಜನವೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಹೈಟ್ ಇರುವವರು ಅಂತ ಇರ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೂ 0 ಅಲ್ಲಿ 0 ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟಾ? ಯಾವತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಸೊ 0 ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ 2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್? if class intervals are not included, not considered, then it is called as what? Discrete frequency distribution. If class intervals are considered, then it is called as continuous. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಅಂತ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನಾವು ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ಈಗ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಹೌ ಟು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಒನ್. ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್, ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಯಾವಾಗ ನಂಬರ್ ತುಂಬಾ ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ ನಂಬರೇ ತುಂಬಾ ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದ. ಮತ್ತೆ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 6, ಲೋವೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 1. ಕರೆಕ್ಟ್? 6 - 1 is how much? 4. ಅದು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ. ಪ್ಲಸ್ ನಂಬರೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂಬರೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ರೇಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಕೆಲವು ನಂಬರ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟಿಗೆನೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಂತ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ 1 to 6 ಅದೇ ನಂಬರ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆದು ನಂಬರ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 1, 7, 6, 8 ರಿಪೀಟೇ ಆಗದಾಗಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ನಂಬರೇ ತುಂಬಾ ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು? ಈಗ ಇದೆಂತದ್ದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುದು. ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ. ಇನ್ ಅ ಸರ್ವೆ 40 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಟೇನ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ 40 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಎಂತಾಯ್ತು, ಒಂದು ಮನೇಲಿ 1 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ 0, ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3. ಹಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ದಕ್ಕೆ
ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಸೊ 0 ಬರಿಬಹುದು, ಒಂದು ಮಕ್ಳಿರುದು, ಎರಡು ಮಕ್ಳಿರುವಂತದ್ದು, ಹಾಗೆ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತೇವೆ. ಈಗ 0 ಮಕ್ಳಿರುವುದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡ್ತೇವೆ? ಒಂದು ಕೇಸ್ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರಿತೇನೆ, 0 ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲದ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ನಾನು ಹೇಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕೇಸ್ 0 ಎಷ್ಟು ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಹೇಗೆ, ಈಗ 0 ಒಂದ್ ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ 0 ಸಿಕ್ಕಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ 0 ಸಿಕ್ಕಿತು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 0 ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 2 3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಈಗ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹಾಕುದು ಅಂತ ಸಹ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಗೆರೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಹಾಕುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 5 ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕುದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ 5 ಗ್ರೂಪ್, 4 1 2 3 4 ನಾವು ಹೀಗೇನೆ ಎಂತದ್ದು ಉದ್ದ ಲೈನೇ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? 5th ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ, ಎಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವೀಲ್ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಆ ಲೈನ್ ಎಂತದ್ದು 5th ಲೈನ್. ಸೊ ಎಂತಾಯ್ತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ 5 ನಂಬರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 5 ನಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇರುದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಎಂತಾಯ್ತು, ಇದು ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 5. ಸೊ 5 ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ 2 ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು 6 7. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, 1 ಗೆ 1 ನ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, 0 ಗೆ 0 ದ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, 3 ಗೆ 3 ಯ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, 2 ಗೆ 2 ಯ ಮುಂದೆ, ಹೀಗೆ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುದು, ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುದು. 1 2 3 ಅಂದ್ರೆ 3, 1 2 3 4 5 6 7. ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 10, 1 2 3 4 5 1 2 3 8. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡುವ, ಹೇಗೆ ಹಾಕುದು ಅಂತಾನೆ ನೋಡುವ. ಸೊ ಸಿ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ 1. ಸೊ ನಾನು 1 ಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಪುನಃ 1, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3, ಪುನಃ 3, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 5, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 6, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 0, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 1. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ನಂಗೆ, ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಅದ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದಾಯ್ತು, 1 ಆಯ್ತು. ಈಗ ಪುನಃ 0, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನಃ 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಲೈನ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 5ನೇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಅದು ನಮ್ಮದು 5ನೇ ಲೈನ್. 5th. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 0, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 3, next is 2, next is 3, next is 2, next is 5, next is 0, next is 4, next is 2. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, 5th ಒನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿ, ಈ ತರನ. ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ, ನಿಮ್ಗೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಥವಾ ಪೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ನಂಗೆ ಆಗುವಾಗ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು 2 ಆಯ್ತು ನಮ್ದಲ್ಲಿ, 5 2 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, 1 2 3 4 5. ಸೊ 1 2 3 4 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3,
ಆದ್ಮೇಲೆ ಪುನಃ 3 ಹೌದಾ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 3 ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸೇನೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಈಗ ಎಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರೀತೇವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 1 ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 2 3 4 5 6. ಸೊ 1 ಅಷ್ಟೇ ಉಂಟಾ? 1 2 3 4 5 6 ಕರೆಕ್ಟ್. 0 4 1 2 3 4 ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 5 6. ಸೊ 2 1 2 3 4 5 ಲಾಸ್ಟ್ is 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 7 1 2 3 4 5 6 ಸಿಕ್ತುಂಟು 1 2 3 4 5 6. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ, ಒಂದು ತಪ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 4 ಉಂಟಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 2 3 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 is 2 1 2 ಕರೆಕ್ಟಾ? 6 is 2 1 2. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಗೆರೆ ಉಂಟು? 4. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು? ಒಂದು ಸೆಟ್ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ 5 5 ಪ್ಲಸ್ 1 6 ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 2 3 4 5 ಪ್ಲಸ್ 1 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ फिर से 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 2. ಎಂತ 6 4 10 ಪ್ಲಸ್ 6 4 10 20 6 4 10 30. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 30. ಈ 30 ಸಹ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 30 ಇರಬೇಕು. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವಾಗ 30 ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 40 ಇಲ್ಲಿ 30 ಬಂದ್ರೆ ನೀವೇನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ, ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಟಿಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹಾಕುದಂತ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕುದಂತ? 1 2 3 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ಒನ್ ಯಾವತ್ತು ಅಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? 5 5 ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡುದು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 5 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಿದ್ರೆ 6 ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಗೆ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಸಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೇಂಜ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಂಜ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಟಾ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂತದ್ದು? ರೇಂಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು HV ಮೈನಸ್ LV ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂತದ್ದು? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 170 ಇನ್ನೊಂದು 140 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 140 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುದು. ಇಡೀ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದಿರ್ತದೆ? ಲೋವೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೌದಾ? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು? ಅದು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಸಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ನಾವು ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಡಾಟಾದ ರೇಂಜ್ ಅದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಂತದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಬ್ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರೇಂಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 145, ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ 180 ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ 180 ಮೈನಸ್ 145 ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? 35 ಅಂತ ಬಂತು. ಈ 35 ರೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ 140 to 180 ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 130 to 135 to 140 140 to 145 ಈ ತರ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದೊಂದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೆಂತಾಯ್ತು? ರೇಂಜ್ ಇದು ಸಬ್ ರೇಂಜ್. ಸಣ್ಣ ಸಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದೇ ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಸಬ್ ರೇಂಜ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದ್ರಿಂದಲೇ ನಾವು ಎಂತ ಹೇಳುದು, ರೇಂಜ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್? ಈಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುದಲ್ಲ. ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದು ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಮೀನ್ಸ್
ಈಗ 140 to 135 to 140, 140 to 145 ಅಂತೆಲ್ಲ ರೇಂಜಸ್ ಮಾಡುದು. ಸೊ 130 to 135 ಅಂತ ಇರುವಾಗ 130 ಮತ್ತೆ 135 ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್, ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್? 135 ಮತ್ತೆ 140 ಅಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುದು ಯಾವುದು? 130, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 130, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. 135 is the lower limit. ಅದೇ 135 to 140 ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದು? 140. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಇಷ್ಟು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ರೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಆ ಸಿಕ್ಕಿದ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ. 135 to 140, 140, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್? ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು. 135 to 140, ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಹೌದಾ? 140 to 145. ಸೊ ಆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಯಾವತ್ತು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್, ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಯಾವತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಇಷ್ಟು ತಲೆಗೋಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಆಯ್ತು? 30 to 40, 40 to 50 ಆಯ್ತು. ಈಗ 30 ಎಂತ ಆಯ್ತು? ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. 30, 40 ಇದೆಲ್ಲ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? 40, 50. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಟು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಬಹುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಇದೇ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಆಗಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ತಲೆ ಕೂರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತದು? ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ 130 to 135 ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಸೊ ದ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 to 9, 10 to 19. ಈಗ ನೋಡಿ, 0 to 9 ಆದ್ಮೇಲೆ 9 ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, 10 ಇಂದ ಹೋಗ್ತೇವೆ 10 to 9. ಈ 9 ಇಂದ 10 ಎಂತ ಆಯ್ತು? ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಸೊ 0 to 9, 10 to 9 ಇಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಇಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು? ಈ ಇಂಥ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಗ 0 to 9 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬೋತ್ 0 and 9. ಸೊ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numbers ಅಂತ. Both are included. So what it tells, if the lower limit as well as upper limit included in the same class, such a class is called as inclusive class. ಆಯ್ತಾ? 0 to 9 both are included. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ 9 ಇಲ್ಲ, 10 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಹೌದಾ? ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? 30 to 40, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 40 to 50. 40 ಎರಡು ಸತಿ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಇಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ. ಈಗ 30 to 40 ಇದ್ದು 40 to 50 ಇದ್ರೆ 30 is included, lower limit is included, ಆದ್ರೆ upper limit is not included. ಕ್ಲಿಯರಾ? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ಮಾತ್ರ included. 40 is excluded from this class. But which is included in here? Why? Illi 40 lower limit ಆಗಿರ್ತದೆ. So lower limit is included, but upper limit is excluded from that class, but it is included in next preceding class. Correct? So ನೋಡಿ, lower limit is included in the same class. Upper limit is excluded from that class, but included in next class. Correct? Such a class is called as exclusive class. Clear ಆಯ್ತಾ? Here the upper limit class is equal to lower limit of upper limit of the class is equal to lower limit of the next class. ಈ upper limit ಇದು ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ 40, ಅದು lower limit ಇದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಇದು ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಡಾಟಾವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮಾಡುದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಬರ್ತದೆ. 9 to 10 ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವೆಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇದ್ದದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಂತದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್? ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ, ಈಗ ನೋಡಿ 0 to 9, 10 to 19 ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 9. ಸೊ 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ 9. ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ್ದು? 0 to 9. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವ್ದು? 9. ಸೊ 10 minus 9 divided by 2. 10 minus 9 ಎಷ್ಟು? 1. ಸೊ 1 divided by 2 ಎಷ್ಟು? 0.5. ಈಗ ನಮ್ಗೆ CF1 ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 0.5 ಅಂತ. ಈ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾವೆಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಮ್ಗೆ ಈ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಟು ಗೆಟ್
exclusive class interval from inclusive class interval, add CF to all the upper limits. ಎಲ್ಲಾ upper limits ಗೆ ನಾವೆಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ CF ಸಿಕ್ಕಿದ CF ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 0.5 ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಸೊ 0.5 ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇಂದ CF ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನೋಡಿ, 10 to 19, 20 to 29, 29, 30 to 39, 40 to 49. ಇಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -0.5 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟ್ ಇರುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅಂತೂ ಅವ್ರು 0 ದಿಂದ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಎಂತ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು 0.5 ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 19 ಇದೆ 19.5, 29 ಇದೆ 29.5, 39 ಇದೆ 39.5, 0.5 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು 49 ಪ್ಲಸ್ 0.5 ಅಂದ್ರೆ 49.5. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನು 0.5 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 10 ಇಂದ 0.5 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು 9.5, ಕರೆಕ್ಟಾ? 20 ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 19.5. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ 19.5. ಆಗ ತನ್ನಷ್ಟೇ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಗಾಗ್ತದೆ? ಹೀಗಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ ನಾನು, ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗೆ 0.5 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? 0.5 ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ, 19.5 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಂದ 0.5 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 10, 20, 30, 40 ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9.5, 19.5, 29.5, 39.5. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇದು ಮೇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. What is open end classes? In a class, if the lower and upper limit of the class is not mentioned properly, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ದು ಟೈಪಿಂಗ್ ಎರರ್ ಉಂಟು, ಅದು ನೀವು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪರ್ ಎಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಎಂಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 60, 60 ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 60 ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಓಪನ್ ಎಂಡ್. ಬಿಲೋ 50, ಎಬೋ 50, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಬರುದು ಎಂತದ್ರಲ್ಲಿ? ಓಪನ್ ಎಂಡ್. ಆದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದಿನ್ನೊಂದು. ಈಗ ಇಂಥ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗೆ ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಈಗ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 20 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇಂಥ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಒಂದು